बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। آل بلوچستان آڑتیاں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹس ایسوسیشن اظہر گنجی کوئٹہ کا الف برداری کی تقریب منعقد۔ کوئٹہ سے حکمت ثنا کی رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق آل بلوچستان آڑتیاں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹس ایسوسیشن اظہر گنجی کوئٹہ کے الف برداری کی تقریب دربار میر جال کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں مرکزی انجمن تاجران و دکانداران، تاجر اتحاد اظہر گنجی کے عہدیداروں و دیگر یونینوں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ الف برداری کی تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوتی کلام پاک سے کی گئی۔ اس موقع پر رؤف لالا نے آل بلوچستان آڑتیاں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹس ایسوسیشن اظہر گنجی کے عہدیداروں سے الف لیا۔ اب اپنے عہدہ جنرل سیکرٹری صد کے دل سے حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر سبزی فروٹ منڈی کے مفادات اور آڑتیان کی فلاح و بہبود کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا اور اس جدوجہد میں ہر قسم کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں اور یونین کے آئین اور منشور کی پاسداری کروں گا۔ خداوند کریم اور آپ سب میرے حلف کے گواہ ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آپ تمام دوستوں کو مبارک۔ اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران و دکانداران کے چیئرمین ٹکری امید بنگلزئی کا کہنا تھا کہ ہمارے انجمن تاجران و دکانداران ہر ممکن تعاون کی انہیں یقین دلاتا ہے کہ ہر ممکن تعاون ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بولا نیوز کا مشکور ہوں، خبردار نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو نئی تنظیم بنی ہے آل بلوچستان آڑتیان ویجیٹیبل اینڈ فروٹ کمیشن ایجنٹس، اس کی ضرورت اس لیے پڑی، میں نے اپنے سپیچ میں بھی کہا کہ وہ جو پرانی تنظیم تھی وہ بالکل ناکارہ ہو چکی تھی، کسی کے مسئلے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اور صرف وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کارروائیوں میں مصروف تھے۔ اس لیے اس تنظیم کی ضرورت پڑی کہ یہ جو ابھی نمائندے منتخب ہوئے ہیں، جن کی حلف برداری ہوئی ہے، یہ صحیح معنوں میں تاجر برادری کے حقوق کے حصول کے لیے اور یہ آڑتیان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنا جدوجہد کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور یہ پہلے بھی اظہر گنجی میں مسائل اور مسئلے حل کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری بھی تعاون ہوگی۔ انجمن تاجران دکانداران بلوچستان ہر ممکن تعاون کرے گا ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس فروٹ منڈی کو اور ویجیٹیبل منڈی کو ہم ایک تاریخی منڈی بنا کے رہیں گے، کیونکہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا منڈی ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مگر وہاں کی حالت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی دیہات ہے، وہاں کے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں اور وہاں پہ قبضہ مافیا نے اس طرح اپنا اثر و رسوخ جمع رکھا ہے کہ وہاں کے مسجدوں
को कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ के इंतज़ार गाह कब्ज़ा हुए हैं, वहाँ के बाथरूम्स कब्ज़े हुए हैं। और ये हमारे लिए बाइस शर्म की बात है कि हमारा एक मंडी है, उसमें हमने बजाय इसके कि हम उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करें, हम कब्ज़ागिरी में मसरूफ़ हैं। और ये जो हमारे DG QD साहब है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हज़रतगंजी पे ज़रा तवज्जो दें। हमारा एशिया का सबसे बड़ा मंडी है और इसकी तामीर और तरक्की, यहाँ पे लाइट्स नहीं है, हम यहाँ पे रोडें टूटी फूटी हैं और यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। और इनके मसाइल के हल के लिए हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे और आड़तियान का जो तंजीम बनाए, इसके साथ हम लोग हमेशा दिन रात इंशाल्लाह ताउन के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। मरकज़ी अंजुमन ताजरान व दुकानदारान के सदर सैयद अमरुद्दीन आगा का कहना था कि इनको चाहिए हमारे साथ मिलकर काम करे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो तमाम तर बुनियादी मसले मसाइल हल होंगे। और बोला न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमरुद्दीन आगा बलूचिस्तान मरकज़ी अंजुमन ताजरान व दुकानदारान प्रेसिडेंट की हैसियत से बिल्कुल इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। होना चाहिए इसी तरह। बलूचिस्तान भर में हमारा यूनिटें हैं, क्वेटा शहर में तकरीबन 40-45 यूनिट है। उसके अलावा हर ज़िले ग्वादर, पशीन, उमाड़ा, चमन, हबचुकी, फसनी वगैरह में। तो ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इनको मैंने अभी खिताब में भी थोड़ा इशारा दिया। एक यूनिट है, यूनिट यानी एक DG तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक तो महदूद हो सकता है, मगर उनका मसाइल चूँकि हम सुबह भर का नुमाइंदगी करता है, इनको खुद एक नाम निहाद दूसरा अंजुमन है, एक हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान है। ये खुद सोच है किसी एक पे मुंसलिक हो जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे साथ, ये खुद मेरिट पर दे के किसी एक में शामिल होकर के इनके मसाइल हो सकते हैं। इस तरह तो मुझे नामुमकिन लगता है अकेला मैदान पर। एक अभी हमारी लियाकत बाज़ार का यूनिट है, पार्किंग के मसले होते हैं, टैक्सीज़ के मसले होते हैं, मसलन भी इलेक्ट्रिक वाले हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले हैं, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर अकेला मिसाल हमामों तक महदूद करे, कई बार इन्होंने अकेले दुकानें बंद किया, असराफों ने, उनका किसी ने सुना नहीं। जब इन्होंने हमारे साथ मुंसलिक का ऐलान किया तो इनका आवाज़ हम सुबह तक पहुंचा सकते हैं, फेडरल तक पहुंचा सकते हैं। फिर अगर इनके छोटे बच्चे ये जो हज़ारगंजी के मसले थे, ये अगर पहले से मुझे बता देता था, मैं ये सूबाई मिनिस्टर ज़राअत का यहाँ लेकर और QD DG का ये छोटे मोटे रोडों के मसले का इंशाल्लाह मुझे उम्मीद था हुकूमत में हमारी बात बोली। अगर हमारे थ्रू से बुला लेता था, मैं इधर ज़राअत का मिनिस्टर कमिश्नर क्वेटा और DG QD जो ये बातें कर रहा है, इनको मैं इधर ही इनके सामने खड़े करके इनके ऊपर इनका मुतालबात पर अमल दरामद का मुझे 100% उम्मीद था कि मैं करता था। तो आइंदा भी इनके साथ हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था, बहुत अच्छा सेमिनार रखा हुआ है, तो इनके साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं।